بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. اللهم وفقنا من القول والعمل ما تحبه وترضاه. اللهم علمنا علما ينفعنا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا سبحانه وتعالى سوكا كاني قري كمذا قريها إلهي سبحانه وتعالى islamarkaa inagoo diinteena wax ka mid inaynu fahanno doonayna maanta waa majliskeenii labaad ee markaas waxa weeyaan nadawaadkii aynu bixinay tahsiinu almar'ati almuslima gabadha muslimka in dhufays loo sameeyo waxa maanta markaas waxa weeyaan la fadhiya martii noogu ah fataawada ama su'aalaha iyo jawaabaha shaykhuna alfaadil الشيخ عبد الله حسن حاشي البربراوي وإن شاء الله تعالى سؤالية صوقرتين أي نوبن ديك دوني إن شاء الله تعالى. أنت أنا سؤالها بلابين وحن براروتشيني كل يدومر كي شاي ورقضاء صوقري إن بدنا كميدي وحي هاين دومر مركز سحويين دباتو ينكعبانيا أو شيء يا مركز سحويين لو دعيو قار حنون كعبانيا قار عرورتو دي كعبانيا قار مركز أريمك كعبانيا لما أنت تودي إلهي وحينو ويدينينا قف البربت وكعبني إلهي نكد القادر سبحانه وتعالى وحينو إلهي ويدينينا إلهي قف الباء أرنتي ودونيو وبلا معصية إنه إلهي أفليو إلهي نفرج سيو كربضا يستطيع إلهي قف البين وكد القادر كل شيخنا إن شاء الله تعالى ودعين دونا إن شاء الله تعالى هذا كسر دوادو سؤالها شيخي إن شاء الله إنه بندقينه سؤال الله سوقري كله ويتربض ناين هسه يشوي إنه كجارنا وقت وينو جارو أيه شيخ إن شاء الله تعالى ويدين دونا سؤال شكوبات وحي أورنا يسا شيخ هدي عن مساجد كجماعة كهر كسيتو كذو هدنا وأنا مساجد قد أحفظيا جماعة دي أي سوق شو ما يسكفر دي كرا أنا ما داموا عن صلاة هروسي تكذي مسينا جماعة مر لبادة كذو أي واجبة فليتفضل الشيخ مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلهي بين سبحانه وتعالى ويدي سنينا إنه نوافتشيه سيدا صحدا إلهينا سبحانه وتعالى دم داف بينو كويدي سنينا وحي خالدي وقفي نقدعه سؤاشا كوسا بسان هدي قبل مساجي تكتو وصلاة دي وقت قيد وصوق قلو وقوني دي دا يساقتو كتو وهذا الصلاة دي لقلو جمعي ملتو كنيسا جوابتي دوحي تاي مرقا كوبات دومركا وحا وفضل بدن قريهو ديري كنتو كدان رسولك عليه الصلاة والسلام وحيري وبيوتهن خير لهن وريهودا يا خير بدن مرلبات كصلاة جماعات ودمركا واجب كماها تانا وحا كدلانيا هدي اي مساجد كتكتو لهدامو اما وقتي صلاة دبو سو غلو iyadoo kalideeda way iska tukan kartaa لكن سيدا أفضل كي واحد ويا مر هذه مساجد كي شوكتو جماعة دين اللي تكتو ساسا يا أفضل بدن وحديث التلمام يسفضل صلاة الجماعة إلى هاي دمر كنوي سوق ليا هذه أي مركز صلاة دي قونو تكتي صلاة دي سواء كان صحي ساعة يدو مساجد كي شوكتا هذه صلاة دي لا قيمينا وين أنا مساجد كيسكدح فردين أي لا تكتو ضدك مسلمين تكن أي مرلبات طهورا يا فرل كيدية تضمبنا وحيوني يسنى صلاة سنة وحن سيدا ونري وقت النبي عليه الصلاة والسلام يدو رسوله كنت كان يوم مساجد كمنا ومساجد كسوق على لبنان حق الدنبيس كفريستان مركي أي صلاة دي كبحيم ورسوله كويري حايد كل عياد ولدت كويدين وحنا صلينا في رحالنا يا رسول الله ماليها أنو منك الدقنين بانو كسوتو كان رسولك إلهي
rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi sidaa ha samaynina haddii aada salaaddii tukataan haddana masaajidkii aad timaadaan oo jamaacadii iyadoo lagu oogaya aada soo gaadhaan la tukada buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ta dambe sunna idiin noqonaysa sababtuna waxay tahay haddii dadkii muslimiintaha oo tukanaya qofku uu xaggaa dambe iska fadhiisto arrintaas waxay dhalin kartaa tuhmad in la idhaahdo qofkani talow dadkan ma gaal u arkaa ma taariku salaad baa markaa malayaasha iyo waswaaska noocaasa shaydaanku uu furi karo ayaa lagaga hortegaya arrinka wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayra aljazaa su-aasha labaad waxay odhanaysaa cuntada dadka kiristanka ah ma la cuni karaa cuntadu sideedaba waa laba nooc cunto wax la gowracay ka timi iyo cunto waxaan gowrac u baahnayn ka timi cuntada ka timi waxaa la gowracay oo ah hilibka xoolaha geel iyo lood iyo adhiga iyo ugaadha waxyaaba la midkaa haddii dadka gowraca ay yihiin ahlulkitaab yuhuud ay yihiin ama kiristaan waxay gowracaan waa laynoo xalaaleeyey wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum buuhi ilaahay subxana wa tacaala kuwa kitaabka la siiyey waa yuhuud iyo kiristaane raashinkoodu xalaal buu idin yahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa ay gowracaan waa cuni jiray oo gabadh yuhuudiyada ayaa saynu ogsoonahay neef ay qashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sumaysay waana sunta markii dambe uu rasuulku u dhintay marka wixii ay qashay nebigu u cunay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo abu daawuud wariyey in nin yuhuudi uu rasuulka casuumay uu ku casuumay khubus iyo ihaala sanikha ihaaladu waa xaydh markaa urteedu xoogay ay isbedeshay oo raagtay xaydhuna waxaynu ogsoonnahay waxay ka timi waxyaabaha nool xoolaha ayay ka timi marka ahlulkitaabku wixii ay gowracaan haddaynu ogaano qof ahlulkitaab inuu gowracay ama qofku tusaale ahaan uu joogo waddan dadkiisu ahlulkitaab ay yihiin asalku waxa weeye wixii waddankaa lagu gowraco inuu xalaal yahay waxaad si gaara u ogaatay xaaraannimadiisa mooyaane cuntooyinka kale iyagu marka horeba aan gowrac u baahnayn iyagana waa la cuni karaa wax dhibaati kuma jirto waxa fiicanuun waajib bayaanay ahaane qofku weelkooda inuu iska maydho maadaama ay doofaarka cunaan khamrigana ay cabbaan wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha saddexaad waxay odhanaysaa gabadhu iyada oo niqaaban golofisyana xidhan salaada ma ku tukan kartaa iyada oo aan iska saarin niqaabka iyo golofisyada haddii meesha ay joogaan rag gabadha ajanabiga ah yacanaa zawj iyo maxram midnaba aanu ahayn way iskaga tukan kartaa wax dhibaataana ma laha haddii aanay meesha joogin iyadoo golofsyada xidhan ama niqaabka haddii ay tukato salaadeedu way ansaxaysaa oo shuruudda salaada ka mid ma aha inay wejiga banayso iyo gacmaha laakiin waa makruuh macnaheedu waa maxay macnaa waa arrin laga fiican yahay oo qofka ay u fiican tahay inuu iska daayo hadduu sameeyo kuma dambaabayo laakiin inuu iska daayo ayaa u fiican marka labadaa xaaladood bay yeelanaysaa haddii ay gurigeedii iskaga tukanayso ama meel ay dumar u joogaan ama rag maxramkeedii un ay joogaan niqaabka iyo galofiskaba inay iska bixiso ayaa fiican hadday ku tukatana waa arrin makruuha sababtuna waxay tahay waxaa la rabaa gacmaheedu inay halkii ay ku sujuudaysay ay baashiraan iyadoo aanay waxba u dhaxayn saas oo kale salaanteeda iyo sankeeduba inay gaadhaan meesha ay ku sujuudayso wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha afaraad waxay odhanaysaa sheekh macallimiinta qaarkood ayaa ardayda waxa ay ku khasbaan xilliga aanay daahirka ahayn inay soo qaataan kitaabka qur-aanka kariimka ah marka ay joogaan madaarista xifdiga ah marka inanta soo qaadata xaaladda noocaasi kitaabkii qur-aanka ahaa iyadu ma ku dambaabaysaa ama wax dembiya ma ku leedahay
kitaabka qur-aanka qof aan daahir ahaynin inuu taabtaa ma banaana rag iyo dumarba ilaahay baa subxaana watacaala yihi laa yamasu ila almutahharuun rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa yamasana alqur'aana ilaa daahir qof dahaaro qaba mooyaane qof kale yaanu kitaabka taabanin saxaabadana ridwaan ullaahi calayhim sida waa laga soo wariyey saxaabigii sacad bin abi waqaas inaanuu dhalay baa kitaabka qur-aanka u hayay isna qur-aanka u akhrinayay kadib inankii waxaa la soo gudboonaaday wax weysadiisa jebiya wuxuu ku yihi kitaabka dhiga oo oradoo soo weysayso sheekhulislaam ibnu taymiyana wuxuu sheegaa taabiciinta oo ah raggii saxaabada soo gaadhay wax khilaafoo masaladaa ku saabsan inaan lagaba sheeginba bimacnaa ay isku waafaqsanaayeen qof aan daahir ahayna qur-aanka inaanu taaban karin macallinku markaa wixii ay daruura keenta taa waa laga soo reebaya oon isku ognahay adaruura tubixu lmaxduur haddii kitaabkii tusaale ahaan uu dayacmayo amaba se meel xun uu ku dhacaayo qofkaan daahirka ahayna markaa uu qaban karaa waa laba mafsado labada mafsadana tayar baa markaa la sameeyaa si taweyn looga badbaado haddii ay masaladu saa tahay macallinku ma aha dumarka inuu ku khasbo xaaladda marka ay ku jiraan inay kitaabka soo qaataan haddii isagu idhaa ilowba ilow soo qaatana mar haddii gabadhu diin ahaan ay ku qanacsan tahay xaaladda inaanay kitaabka taaban karin inay hadalkiisa maqasho ma aha ee waa inay ku camal fasho sida iyadu ay aaminsan tahay xataa hadduu isagu aaminsan yahay se culimada qaarba ay ku tegeen in la taaban karo madhabkiisa ku dhaqmi mayso waxay ku dhaqmaysaa sida iyadu ay aaminsan tahay ee diin ahaan ay ugu qanacsan tahay wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha shanaad waxay odhanaysaa sheekh gabadha reer hore soo martay iyadoo aabbaheed uu joogo ma la masaafaysan karaa ama isagoo aabbaheed aanu bixinin ninka meel kale ma lagu meherin karaa guurka arkaantiisa ama tiirarkiisa waxaa ka mid ah alwaliyu gabadha qofkii ama ninkii mas-uulka ka ahaa inuu bixiyo qur-aankana waa lagu sheegay ilahay baa kiri waankixu alayaama minkum wasaalixiina min cibaadikum waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi falaa tacduluuhunna nebiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiis tiro badan buu ku sheegay weligu guurka laga maarmaan inuu yahay laa nikaaxa ilaa biwaliyin xadiidu abi muusa alashcari waana xadiis saxiixa iyo axaadiis kaloo badan dumarka oo dham arrintaa way ka siman yihiin tashabadda iyo ta guur hore soo martay midna bilaa weli ma mehersamayso xataa haddaanay weli lahayn waxaa mas-uulkaa dowladda maxkamadda ama qaadiga ayaa meherinaya wallahu aclam waxaa loo yaqaano masaafaduna waa shay baatila weeyi oo gabadhoo weligeedii uu joogo in lala baxsado laga kaxeeyaa oo wax sharcigii khilaafsan dhaqan xun oo diintana aada uga hor imanayana ah wax allaala waxa arrintaa ku ansaxayaana ma jiraan wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa sheekh ma geli karaa hagbad aanu ninkaygu ogeyn oo aan ka gelaya biilkii uu ninku isiiyey arrinta ku saabsan masruufka ama biilka uu ninkuu reerkiisa siiyo gabadhu wax iyada u gooniya kama isticmaali karto asalku waa sidaas oo intay biilkii wax ka jarto iyadu iskama kaydsan karto iskama dhigan karto ama dad kale kuma masruufi karto ama iyadu waxyaaba biilka ka baxsan way u baahan tahay kama soo iibsan karto ilaa bicilmihi isagoo arrintaa og mooyaane oo isagu u ogolaado o u fasaxay arrinta markaa hagbadduna taasunbay soo hoosgelaysaa haddii hagbadda kolle waa lacag la ururinayo une ay lafaheeda u urursanayso iyo waxyaaba iyadu ay doonayso inay ku qabsato
uma banaana arrinta noocaasi inuu ninku u ogolaado ama u fasaxo mooyaane haddiise ay reerka u ururinayso oo tusaale ahaan ay biilkii intay wax ka jarto ay ururinayso ama hagbadda la sheegayba ay ku darayso hadhowna waxay ku qabanaysaa ay tahay masaalixdii iyo danihii qoyskaas tii ninka tii caruurta tii guriga taasi wax dhibaatii kuma jirto laakiin waxaa shardi u ah inaan arrinta aanu ka dhalan tadyiiq cala ahli lbeyt oo haddii biilkii markay lacagtaa ka jarto biilkii reerka uu suquuqul ku noqonayo oo wax hagaagsan aanay siinahayn ninkii iyo carruurtii taas iyadu uma banaana laakiin ta laga hadlayaa waa haddii biilku uu ka ballaadhan yahay oo uu ka badayo waxay ka go-ayaan waxbaa ka goyn kartaa si ay reerka ugu ururiso oo maslaxada iyo danaha qoyska ay ugu qabato isla markaana inay ninka ogeysiiso weeyaan taa lafteeda si aan hadhow toole aan dhibaata aanay uga dhalan marka uu ogaado wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa sheekh ninkaygu hooyada ayuu caayaa salaadana si fiican uma tukado haddii ninka aan ka dalbado furiin wax dembiyi ma iga soo gaadhaya masalada hore ee hagbadda ku saabsanayd waxaan ku darayaa haddii gabadha iyada biilkeeda gooni loo siiyo waktigii hore ayay jiri jirtay kutubta fiqigana way ku qoran tahay in gabadha dee wax go-aan la siin jiro oo kuwa fuqahada qaarkood yidhaahdaa raggaa 3 loo qaybinayaa muusir mutawasit iyo mucsir mid maalqabeena mid dhexdhexaada iyo mid caydha marka hadduu yahay maalqabeen 2 mudoo raashinay maalintii ku leedahay iyo iidaamka bidhiq caana iyo waxyaabo noocaas hadduu yahay mutawasitna mud iyo badh hadduu mucsir yahayna mud bay ku leedahay marka haddii taasoo kale tusaale ay dhacdo gabadha la idhaahdo adiga masruufkaagu waa intaa oo adiga masruufkaagii gaarka ahaa weeye ka iyadaa iskale way mulkiyeysa oo hadday doonto intay cuntadaba iska daysay iska soonto ayay waxyaabo kale ku isticmaali karta laakiin inta aynu ka hadlaynaa masalada hore jawaabtu ay ku saabsanayd waa biilkii reerka oo dhan ka dhexeeyey iyadoo aanay gooni u lahayn masalada ku saabsan ninka salaada si fiican aanu tukanahayn caydaana samaynaya waa nooc min alibtilaa waa qof imtixaaman qofkaasi dhammaanteenba waa u ducaynaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu soo hanuuniyo allahuma hdii wa aslixu ya rab alcaalamiin cayd waa dhaqan aada u xun weliba qofku markuu yahay qof weyn oo waalid oo lagu dayanayana way sii fool xun tahay oo wuxuu noqon karaa qof waddo xun jideeyey waman sana fi lislaami sunnatan sayi'a ayuu soo geli karaa sideedabana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaalu kufrun muslimka in la caayaa waa faasiqnimo in lala dagaalamaana waa dhaqanka gaalada almuuminu laysa biاطacaan wala allacaan wala alfaaxish albadii rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam muuminku ma aha mid duris badan oo dadka dura oo wax ka sheega mid wax nacdala ma aha mid af xun oo wax xun ku hadla oo dadka wanaagsan ay ka xishoodaanna qofka muuminkii ma aha oo qof carabkiisa dhowro wax wanaagsan ku hadla salaadana de waynu garanaynaa qiimaheeda ilaahay agtiisa ay ku leedahay waxay odhan jireen culimada qaarkood haddaad doonayso inaad qiyaasto diintaadu intay leeg tahay waxaad eegtaa salaadu qiimahay agtaada ku leedahay marba iimaankaaga iyo diintaadu waxay leegtahay salaadu inta ay qiimo agtaada ku leedahay marka ninkaa horta waad u ducayn doontaa marka koobaad inuu ilaahay soo hanuuniyo waanaad waanin doontaa adigoo waanada markaa aan ka dhigahayn waana kulul si dabacsan oo la difan oo ay ka muuqato inaad wanaagun la doonayso ula hadlahay arrinta furniinkana ha ku degdegin
mar haddaanu taariku salaad ahayn salaada gebigeedaba ka tegay oo aan tukanba ee uu tukado sagsaagba salaadiisa ha ku jire ha ku degdegin furniinka lacala allah yuslixuhu waxaa laga yaabaa in ilaahay subxana wa tacaala xaalkiisa uu bedelo una ducee waanadana u wad wallahu aclam